الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وفرنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم أوصل وبلغ من ثواب ما قرأنا من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ورحمة كاملة مقبولة مرضية متصلة منا إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى أرواح إمامنا حسن رضي الله تعالى ثم إلى أرواح إمامنا حسين رضي الله تعالى ثم إلى أرواح القطب الرباني والغرب السمداني المعبود السبحاني والمعشوق الرحماني السيدنا عمي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى ثم إلى أرواح أشياخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم يا رب زدهم عزا وشرفا وتكريما وتعظيما. اللهم اغفر علينا من فيوضاتهم. اللهم افتح قلوبنا بفتوحاتهم. اللهم نبر قلوبنا بأنفارهم وامددنا بمددهم وأكرمنا بكراماتهم يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأمته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
نفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. السلام عليكم. سلامي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أكبر. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا رسول رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. எல்லாம் உள்ள அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுக்கு எல்லா புகழ்ச்சியும் உண்டாவதாக. அவருடைய ஹபீப் சையதுனா முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீதும் அன்னவர்களின் அருமையான குடும்பத்தாரின் மீதும் அன்னவர்களின் வாழ்க்கையை சற்றும் பிசராமல் அப்படியே வாழ்ந்து காட்டிய சத்திய சஹாபாக்கள் மீதும் தாபிஈன்கள், தபஅத் தாபிஈன்கள், நாதாக்கள், சுஹதாக்கள், குறிப்பாக இந்த நல்லதொரு மஜ்லிஸில் அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவர்களின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் ஒன்றாமல் நின்று நிலவட்டுமாக. சையதுனா உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய நீதத்தை குறித்து பார்க்க இருக்கின்றோம். முதலில் நீதம் என்றால் என்ன, அதனுடைய விளக்கத்தை உலமா பெருமக்கள் நமக்கு சொல்லித் தரும் பொழுது அல்-அத்லு இஅதாஉ குல்லி தி ஹக்கின் ஹக்கா, ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் அதற்குண்டான ஹக்கை எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வும் இல்லாமல் அப்படிக்கு அப்படியே வழங்குவதுதான் நீதம் என்று சொல்லி காட்டுவார்கள். ஒரு நாள் இரவு அன்று ஒரு வீட்டினுடைய கதவு தட்டப்படுகிறது. அந்த வீட்டில் ஒரு பெண் இருந்தார். அந்த பெண்ணுக்கு எந்த விதமான ஆண் துணை இல்லை, கணவனும் கூட இல்லை. பச்சிளம் குழந்தையை வைத்திருந்தார்கள்.
யார் இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் பயத்துடன் இருக்க மீண்டும் அந்த கதவை தட்டப்படுகிறது. என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் யார் என்று கேட்டு தெரிய முயற்சிக்கிறார்கள். கதவை திற என்று மாத்திரம் சப்தம் வருகிறது. இவர்கள் என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் உடனே கதவை திறக்க, கதவை திறந்த மறுகணமே அந்த அவர்களுடைய குழந்தை அழுகிறது. இந்த அழுகின்ற அந்த சப்தத்தை கேட்டு வந்த அந்த நபர் கேட்கிறார், உள்ளே எதற்காக குழந்தை அழுது கொண்டிருக்கின்றது என்று கேட்டபொழுது அந்த பெண்மணி அழுது கொண்டே சொன்னார்கள், என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த அளவுக்கு வறுமை என்று சொன்னால் என்னுடைய பச்சிலம் குழந்தைக்கும் கூட என்னால் அமுதூட்ட முடியாத நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. அந்த அளவிற்கு வட்டியில், அந்த அளவிற்கு வறுமையில் வாட்டி வதைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்ல, இந்த நிலையையும் வந்த நபர் அறிந்து கொண்டு அவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று 2 மூட்டைகள் நிரப்ப உணவுப் பொருட்களை சேகரித்துக் கொண்டு அந்த 2 மூட்டைகளையும் தன்னுடைய 2 புஜங்களையும் சுமந்தவாறு அந்த பெண்மணியிற்கு வந்து உணவை கொடுப்பார்கள். அப்பொழுதுதான் அந்த பெண்மணி சந்தோஷப்படுவார்கள். இதுவரைக்கும் இந்த நபர் யார் என்று தெரியாமல் இருந்தது. எப்பொழுதுதான் அந்த பெண்மணிக்கு இந்த நபர் யார் என்று தெரிய வருகிறது. அவர்கள்தான் அமீருல் முஃமினீன் சய்யிதுனா உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் என்று. எந்த அளவிற்கு தன்னுடைய ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய சமுதாய மக்கள் ஒருபோதும் கஷ்டப்படக்கூடாது, நான் எப்படி இருக்கின்றேனோ அதே போன்றுதான் அவர்களும் இருக்க வேண்டும் என்று சமமாக பார்த்தவர்கள் சய்யிதுனா உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள். ஒரு ஆட்சி தலைவர் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அதில் இப்படியும் இருக்க வேண்டும் என்பதனை இந்த நிகழ்வு நமக்கு ஒரு சான்றாக இருக்கிறது. சய்யிதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய பெயரை கேட்டாலே மதீனாவிலிருந்து 1000 மைலுக்கு அப்பால் உள்ள எதிரிகளுடைய வாள்களும் கீழே விழுந்து விடுமா, அந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய வீரம் இருந்தது. அந்த அளவிற்கு அவர்கள் நீதமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தார்கள். ஒரு நாள் சய்யிதுனா உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் எகிப்து நாட்டிற்கு கவர்னராக அம்ர் இப்னு ஆஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை அனுப்பி வைக்கிறார்கள். அவர்கள் எகிப்திற்கு போகும் பொழுது தன்னுடைய மகனை அவர்கள் அழைத்து கொண்டு சென்றார்கள். சில நாட்கள் கழிகிறது. அந்த மகனும் வாலிப பருவத்தை அடைகிறார். தான் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனோடு, அந்த எகிப்து நாட்டிலுடைய சாதாரண ஒரு வாலிபரோடு குதிரை போட்டி நடத்த வேண்டும், குதிரை பந்தய போட்டி நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள். அப்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய திபெத்தி சார்ந்த ஒரு வாலிபர் இவர்களோடு போட்டி போட்டார். அந்த போட்டியிலே திபெத்தியை சார்ந்த சாதாரண ஒரு மனிதர் வென்றுவிட்டார். உடனே அம்ர் இப்னு ஆஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய மகன், நான் ஒரு கவர்னருடைய மகன் அல்லவா, நீ எப்படி என்னை வென்று விட்டாய், நீ அப்படி வென்றிருக்க கூடாது என்று சொல்லி தன்னை போல ஒருத்தன் யாரும் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்லி, ஆனால் இப்னுல் அக்ரமீன், நான் சங்கை மிகுந்த கவர்னருடைய மகன் அல்லவா, எனவே சொல்லி அவர்கள் அந்த மனிதரை, அந்த சாதாரண ஒரு வாலிபனை சாட்டையால் அடித்து விட்டார்கள். இதை பொறுக்க முடியாத அந்த வாலிபரும் இதற்கு ஒரு
நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை சந்திப்பதற்காக மதீனாவை நோக்கி பயணம் செய்கிறார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை வந்தடைந்ததும் இந்த நிகழ்வுகளை நான் சொல்லிவிட்டேன். அவர்கள் இதற்காக நியாயத்தை கேட்கிறார்கள். அப்பொழுது உடனே உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அம்ர் இப்னு ஆஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களையும் அவருடைய மகனையும் வரவழைத்து அந்த சாதாரண திபெத்தியை சார்ந்த அந்த மனிதர் அந்த வாலிபரிடம் தன்னுடைய சாட்டையை கொடுத்து அவர்கள் எப்படி உங்களை அடித்தாரோ அப்படி அடியுங்கள் என்று தன்னுடைய அம்ர் இப்னு ஆஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு முன்னாலே தன்னுடைய மகனை அடிக்க வைக்கிறார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுவான், "வஇதா ஹக்கம்தும் பைனன் நாஸி அன் தஹ்குமு பில் அத்ல்." மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகிறீர்கள் என்று சொன்னால் பில் அத்ல், நீங்கள் நீதத்தை கொண்டு மாத்திரம் தீர்ப்பை வழங்குங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான். அதன் அடிப்படையில் தான் சையதுனா உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அந்த சாட்டையை கொடுத்து அடிக்க வைத்தார்கள். அவர்களை உயர்ந்த குலத்தார்கள் என்றும் தாழ்ந்த குலத்தார்கள் என்றும் பார்க்காமல் இவர் சராசரியான ஒரு மனிதரின் மகன், அவர் கவர்னருடைய மகன் என்றும் கூட பிரித்து பார்க்காமல் யாரா இருந்தாலும் நீதம் என்பது எல்லோருக்கும் இங்கே சமம்தான் என்பதை வெளிப்படுத்தி காட்டினார்கள். அதுக்கடுத்து சொன்னார்கள், இதே செயலை அம்ர் இப்னு ஆஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் செய்திருந்தால் அவர்களுக்கும் இதே நிலைதான் என்று உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அங்கே நீதத்தை நிலைநாட்டினார்கள். இதுபோன்று ஒரு முறை உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்காக முடிவெட்டுவதற்காக ஹுஜ்ஜாம் முடிவெட்டக்கூடியவர் வந்து வெட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் கணித்தார்கள். அவர்கள் கணித்தவுடன் அந்த முடிவெட்டுபவர் நினைத்தார், இவர் எவ்வளோ ஒரு செய்தியை செய்கிறார், நாம் ஏதாவது ஒரு தப்பு செய்து விட்டோமோ என்று அவரே தன்னைத்தானே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு அவர்களுடைய அந்த வீரத்தை நினைத்து அந்த பயத்திலே மயங்கி விடுகிறார். பிறகு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அந்த மனிதரை எழுப்பிவிட்டு 40 திரகத்தையும் கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் சென்று வாருங்கள் என்று அனுப்பிவிட்டார்கள். கூட இருந்த ஒரு நபர் கேட்கிறார், முழுமையாக முடிவெட்டினால் 2 திரகம்தான் கேட்பார்கள், ஆனால் நீங்கள் 40 திரகத்தை கொடுத்ததின் காரணம் என்ன என்று கேட்டபொழுது அதற்கு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்கிறார்கள், நாளை அல்லாஹ் என்னிடத்திலே உன்னுடைய கணைப்பின் காரணத்தினால் இவர் மயங்கி போய்விட்டார், அந்த அளவிற்கு உங்களுக்கு துணிச்சலோ என்று அல்லாஹ் என்னிடத்தில் கேட்டு விடக்கூடாது, அத்தகைய ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதின் காரணமாக 40 திரகத்தை கொடுத்து எனக்கு மன்னிப்பை கேட்கும் விதமாக நான் கொடுத்தேன் என்று சொல்வார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் நீதம் நேர்மை இதில் மட்டும் சிறந்து விளங்கவில்லை, அவர்கள் மகத்தான இறை அச்சமுடையவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லுவான், நீங்கள் நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள், அதுதான் உங்களுடைய இறை அச்சத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கும் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுகின்றார். எந்த அளவிற்கு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா நீதத்தோடும் நேர்மையோடும் மகத்தான இறை அச்சத்தோடும் இருந்தார்கள் என்று நம்மால் விளங்க முடிகிறது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை இவ்வாறாக புகழ்ந்தார்கள், லவ் கான பஅதி நபியுன் லகான உமர், எனக்கு பின்னால் ஒரு நபி வருவாரையானால் அது உமராகத்தான், உமர் ரலியல்லாஹு
சரியாகத்தான் இருக்கும் என்று நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை குறித்து தோன்றார்கள். ஒருமுறை உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்கள் தான் களத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்காக குதிரையை வாங்குவதற்காக மற்றொரு ஊருக்கு சென்று ஒரு அரபியிடம் வாங்குகிறார்கள். வாங்குவதற்கு முன்னரே அதை சோதனை ஓட்டமும் ஓட்டி பார்த்தார்கள். அவர்களுக்கு அந்த குதிரை பிடித்தமாக இருந்தது. அதனால் பணத்தை கொடுத்து வாங்கிவிட்டு சென்று விட்டார்கள். சென்றுவிட்ட சிறு நேரப்பொழுதிலே அந்த குதிரை நொண்டி அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது. உடனே அவர்கள் நினைத்தார்கள், இந்த நபர் நம்மை ஏமாற்றி விட்டாரே, அவரை சுண்ணவிடக்கூடாது என்று சொல்லி திரும்பவும் அவர்களிடம் சென்று அவர்களிடத்திலே உன்னுடைய குதிரையை நீ எடுத்துக்கொள், என்னுடைய பணத்தை தந்துவிடு என்று சொல்ல அந்த வியாபாரி, நீங்கள் என்னிடத்தில் வாங்கி செல்லும் பொழுது அது எவ்வாறு இருந்தது, நலமாகத்தானே இருந்தது என்று கேட்க அமீருல் முஃமினீன் செய்தனா உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொன்னார்கள், ஆமாம், அப்படி இருக்க நான் எப்படி குதிரையை பெற்றுக்கொள்வேன், அதை போன்று நான் உங்களுடைய பணத்தை மீண்டும் தரமாட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள். உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களிடத்தில் ஆட்சியும் அதிகாரமும் ஆளுமையும் எல்லாம் இருந்தும் கூட அவர்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை. அவர்கள் நினைத்திருந்தால் அவர்கள் மீது ஒரு மோசடி வழக்கில் சிக்க வைத்திருக்கலாம். அப்படி இல்லாமல் அவர்களிடத்தில் வாதித்தார்கள். அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் இந்த வியாபாரி சொல்லிவிட்டார், வேண்டுமானால் நாம் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய சுரை என்ற பாதியிடத்திலே தீர்ப்பை கேட்போம், அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று இருவரும் சம்மதித்து குதிரையோடு செல்கிறார்கள். காதி சுரை அவர்களும் அந்த வழக்கை விசாரித்து விட்டு இப்பொழுது அமீருல் முஃமினீன் சய்யிதுனா உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள், அமீருல் முஃமினீனே, நீங்கள் இந்த குதிரையை வாங்கும் பொழுது அந்த குதிரை நன்றாக இருந்ததா? ஆம். அந்த குதிரையை சோதனை ஓட்டி பார்க்கும் பொழுதும் நன்றாக இருந்ததா? ஆம். நீங்கள் பின்னர் அதற்கு உண்டான பணத்தை கொடுத்துவிட்டு சென்று விட்டீர்கள். இப்பொழுது அவர்களுடைய வியாபாரம் செல்லுபடியாகிவிட்டது. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த குதிரையை ரத்து செய்ய வேண்டும், திருப்பி அவரிடத்திலே கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் எப்படி பெற்றீர்களோ அப்படியே அந்த குதிரையை கொடுக்க வேண்டும். எந்த விதமான குறையும் அந்த குதிரைக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால், அப்படி உங்களால் இயலாது என்று சொன்னால் அந்த குதிரையை நீங்கள் எடுத்துவிட்டு செல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள். இந்த இடத்தில் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அவருடைய நீதத்தை பார்த்து, நேர்மையும் பார்த்து, அந்த நீதத்திற்கும் நேர்மைக்கும் பணிந்து அவர்களுடைய அந்த நற்குணத்தை பார்த்து அவர்களை கூஃபா மாநகரத்திற்கு ஒரு தலைமை நீதிபதியாக பதவி சேர்த்து விட்டார்கள் என்று சொன்னார். உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தனக்கே ஒரு எதிர்ப்பான நீதி வழங்கி தனக்கே எதிர்ப்பான ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருந்தாலும் அது சரியான ஒன்று என்று ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இடத்திலே நீதியை நிலைத்து காட்டினார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், சபஅத்துன் யுதில்லுஹுமுல்லாஹு ஃபீ ظِلِّهِ யௌம லா ظِلَّ இல்லா ظِلُّஹு. மறுமை நாளிலே அல்லாஹ்வுடைய அரிசியை தவிர, அந்த அரிசியில் இருக்கக்கூடிய நிழலை தவிர வேறு எந்த இடத்திலும் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட அந்த அரசினுடைய நிழலில் 7 விதமான கூட்டத்தார்கள் ஒன்று கூடுவார்கள். அதில் முதலாவதாக சொல்லும் பொழுது அல் இமாமுல் ஆதில், நீதமிக்க ஒரு தலைவர் தான் அந்த நிலையில் பங்கு பெறுவார் என்று சொன்னார்கள். எந்த அளவிற்கு இமாம் சய்யிதுனா உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் நீதத்தை நிலைநாட்ட
என்று நம்மால் விளங்க முடிகிறது. ஆகவே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மையும் நீளமான கூட்டத்தில் சேர்த்த முடிவானாக. இது போன்ற வரலாற்றுகளை நாம் கேட்டு அதை அறிந்து அதனை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல் வழிவாக கொண்டு வர அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் யாவருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. வஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا ورضا نفس الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا رسول رحمة رب العالمين. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வை புகழ்ந்தவனாகவும் நம் உயிரிலும் உயிரான உயிரிலும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது ஸலவாத்தும் ஸலாமும் அணிந்தவனாக எனது உரையை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனின் பேரருளும் கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் அளப்பெரும் நேசமும் நல்லோர்களின் துஆ பரக்கத்தும் நம் யாவர்களின் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. அன்பிற்கினியவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகத்தை ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒரு தேர்வு களமாக அமைத்து தந்திருக்கின்றார். ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையை எந்த அளவிற்கு அவன் மறுமையை சிந்தித்து செயல்படுத்துவானோ அதற்கு தோதுவாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மனிதனுக்கு நாளை மறுமையில் நற்பேறுகளை வழங்குவான். நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி நாம் ஆரம்பத்தில் சிந்தித்து பார்ப்போம். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு வார்த்தையின் மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு சுருக்கம் என்பதை சூட்சமாக நமக்கு கற்றுத்தருவான். இன்ன யௌமன் இன்த ரப்பிக, நிச்சயமாக உங்களுடைய ரப்பிடத்தில் ஒரு நாள் என்பது கஅல்ஃபி ஸனத்தின் மிம்மா தஅதுன், நீங்கள் கணக்கிடக்கூடிய 1000 வருடங்களை போன்றதாகும். அருமையானவர்களே, நாம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனின் பார்வையில் ஒரு நாள் என்பது நம்முடைய 1000 வருடங்களை போன்றது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு படிப்பினையாக்கி தருவான். அப்படியானால் ஒரு மனிதன்
இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கற்றுத்தருவார்கள், என்னுடைய உம்மத்தினர்கள் 60க்கும் 70க்கும் மத்தியில் தான் ஆண்டுகள் உலகத்தில் வாழ்வார்கள் என்பதாக கற்றுத்தருவார்கள். அப்படியானால் இந்த 60 முதல் 70 ஆண்டுகள் வரை உள்ள காலம் என்பது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனின் பார்வையில் வெறும் 1.5 மணி நேரம் தான் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, இந்த 1.5 மணி நேரம் நாம் வேண்டுமானாலும் நம் மக்களிடத்தில் கேட்டு பார்க்கலாம். ஒரு 70 வயதை அடைந்த மூத்த மனிதர்களிடத்தில் கேட்கலாம், உங்களது 70 வயது பயணம் மிக குறுகிய காலம் போன்று தெரிகிறதா அல்லது மிக நெடிய காலத்தை போன்று தெரிகிறதா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் கூறக்கூடிய பதில் 70 ஆண்டுகள் கடந்ததே தெரியவில்லை என்றுதான் கூறுவார்கள். நீங்கள் 55 வயதை அடைந்தவர்களிடத்தில் கேட்டாலும் அதே பதிலை தான் தருவார்கள். 25 வயதை அடைந்த ஒரு வாலிபரிடத்தில் நீங்கள் கேட்டாலும் அதே பதிலை தான் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது மிக 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 சுருக்கமான காலம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிற்கு முன்னதாக. அப்படியானால் இந்த வெறும் அல்லாஹ்வின் பார்வையில் 1.5 மணி நேர வாழ்க்கைக்காக வேண்டித்தான் முடிவே இல்லாத நாளை மறுமையில் சில மக்கள் நரகத்தில் கிடக்கின்றார்கள். அதே போன்று இந்த மிக குறுகிய காலகட்டத்தில் சில மக்கள் நல்ல காரியத்தில் ஈடுபட்டதினால் முடிவே இல்லாத சுவனத்தில் அவர்கள் சுபச்சோபனமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று இந்த மிக குறுகிய காலத்தில் சில மக்கள் முன்னும் பின்னுமாக தாங்கள் தோன்றிய நேரத்தில் நல்லவைகளிலும் சில சமயங்களில் தன்னிச்சையாகவும் செயல்பட்டதினால் அவர்களுக்கு தோன்றுவது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சில காலங்கள் நரகத்தில் போட்டுவிட்டு அவர்கள் கலிமா முடிந்ததினால் பிறகு அவரை சுவனத்திற்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அனுப்புகின்றான். அன்பிற்கினியவர்களே, நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் பார்வைக்கு முன்னால் மிக மிக சுருக்கமான இந்த 1.5 மணி நேர வாழ்க்கையில் தான் நாம் எதை தேர்ந்தெடுக்கின்றோம், எதற்காக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய மிக உன்னதமான இந்த நேரங்களை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, இமாம் ரஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி என்பவர்கள் நாளை மறுமையில் முடிவில்லாத காலத்தை பற்றி நமக்கு எச்சரிக்கை முகமாக ஒன்றை கற்றுத் தருவார்கள். ஒரு மனிதன் மரணிக்கின்ற தருணத்தில் அவன் கலிமாவிற்கு சொந்தக்காரன் இல்லாதவனாக, இஸ்லாத்தை ஏற்காதவனாக, ஒரு முஃமினாக இல்லாத நிலையில் ஒரு முஷ்ரிக்காகவோ ஒரு காஃபிராகவோ அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம் அனைவர்களையும் பாதுகாத்து பரிசுத்தமாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. ஒருவன் அப்படி காஃபிராக மரணிக்கின்றான் என்று சொன்னால் அவனுடைய நரக நாட்கள் எவ்வளவு நாள் தெரியுமா? ஒரு கற்பனையாக சிந்தனைக்குட்பட்டு நம்ம கற்றுத் தருவார்கள். ஒரு பறவை 1000 ஆண்டுகளுக்கு, ஒரு பறவை 1000 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவை உலகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மண்ணில் இருந்து ஒரு மண்ணை எடுக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு 1000 வருடங்களுக்கு ஒரு முறையும் உலகம் ஒட்டுமொத்தத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மண்ணில் இருந்தும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மண்ணும் முடிவானாலும் சரி இந்த காஃபிர் நரகத்திலிருந்து விடுதலையாக மாட்டான். இதை நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் கற்பனைக்கே எட்டாது. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் தன்னை பற்றி கற்றுத் தருவான். அடியார்களிடத்தில் மிகவும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ரஹீமாக இருக்கக்கூடியவன். அதே ரப்பல் ஆலமீன் தனக்கு மாற்றமாக ஒரு அடியார் நடக்கின்ற பொழுது, தனக்கு விரோதமாக நடக்கின்ற பொழுது, தன்னுடைய கட்டளைகளுக்கு வரம்பு மீறி செயல்படுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த அடியானை தண்டிக்கும் விதமாக நரகத்தில் போடும் பொழுது அந்த நரகத்தின் பாதுகாவலாக இருக்கக்கூடிய மலக்குகளுக்கு காதை கூட சிவிடாக ஆக்கி இருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவன் மாத்திரம்தான் மாலிக்குல் முலூக் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, இந்த உலக வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் அவன் வாழ்க்கை நேரங்களை எல்லாம் பொன்னானதாக பொக்கிஷமானதாக அவன் பயன்படுத்துகின்றானா அல்லது
அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு மறுமைக்கு பாதமாக பயன்படுத்துகின்றானா என்று பார்த்தால் இது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவன் வாழ்க்கைக்கும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் பார்வையில் இருந்து அடிப்படையானது என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அன்பிற்கினியவர்களே, இந்த உலகத்தில் எல்லா மனிதரும் தன்னுடைய நேரத்தை தன்னுடைய சந்தோஷத்திற்காகவும் தங்களின் மகிழ்ச்சிக்காகவும் தாங்கள் ஆசைப்படக்கூடியவற்றை அடைந்து கொள்வதற்காகவும் ஏதோ ஒரு வழியில் அவர்கள் பயணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். நாம் வேண்டுமானாலும் பிறரை இவர் நேரத்தை வீணடிக்கிறார் என்பதால் கருதி கொள்ளலாம். இல்லை இல்லை, ஒவ்வொரு மனிதரும் அவரவர் நோக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு அவரவர் ஆசையை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அவர்கள் பயணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். ஒருவர் தன்னுடைய விடுமுறை காலங்களில் தூங்கியே கழிக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவருக்கு அதில்தான் மகிழ்ச்சி. அவருக்கு எது மகிழ்ச்சி அதைத்தான் அவர் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அதே போல் ஒரு மனிதன் உச்சி வெயிலில் 1 மணிக்கு கிரவுண்டில் நின்று அந்த வெயிலின் சூட்டை கூட உணர்ந்து கொள்ளாமல் அவர் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அவருக்கு அதில்தான் மகிழ்ச்சி. அருமையானவர்களே, இவ்வாறு ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய தேவைகள், தன்னுடைய இன்பங்கள், தனக்கு எது நிம்மதியோ, தனக்கு எது ஆசையை அவனுக்கு அடைந்து கொள்ள கூடுமோ அந்த வழியில் ஒவ்வொரு மனிதரும் பயணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை நேரங்கள் ஒவ்வொரு நேரமும் இது அல்லாஹ் ரசூலிடத்தில் பொன்னானதாக அமைகின்றதா அல்லது நாளை மறுமை நமக்கு பாதகமாக அமைகின்றதா என்று எதை கொண்டு இமாம் பெருமக்கள் நமக்கு கோடிட்டு காட்டுவார்கள் என்று சொன்னால், இந்த வாழ்க்கையில் யார் ஒருவர் தங்களின் நேரங்களை தங்களின் வாழ்க்கையில் செலவிடக்கூடிய இந்த நேரங்களை அல்லாஹ் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் பொருத்தத்திற்காக வேண்டி செலவிடுகின்றார்களோ அந்த நேரங்கள் நாளை மறுமையில் அந்த மனிதனுக்கு சாதகமாக பொக்கிஷமானதாக வந்து நிற்கும். அதே சமயத்தில் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தான் ஆசைப்படக்கூடிய விஷயங்களை, தான் இன்பம் என்று நினைத்த விஷயங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக அல்லாஹ் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் காட்டி தந்த வழிக்கு மாற்றமாக, ஹலால் ஹராம் என்ற அடிப்படைக்கு மாற்றமாக, சொல்ல போனால் தன்னிச்சையாக அந்த நேரத்தை ஒருவர் பயன்படுத்தினார் என்று சொன்னால், செலவிட்டார் என்று சொன்னால், அந்த நேரங்கள் நாளை மறுமையில் அந்த மனிதருக்கு மிக பாதகமாக அமையக்கூடும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம் யாவர்களையும் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மறுமையில் ஒரு 3 மனிதர்களை அழைப்பான். ஒன்று முஜாஹித், லாகிரன் வெளிப்படையில் இஸ்லாத்திற்காக அல்லாஹ்விற்காக உயிரை துறந்தவர். தன்னுடைய வாழ்க்கையை எதற்காக முடித்திருக்கின்றார்? அல்லாஹ் ரசூலுக்காக வேண்டி உயிரை அர்ப்பணம் செய்ததாக வெளிரங்கத்தில் இருந்தது. ஆனால் மறுமையில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவரை விசாரிக்கின்ற பொழுது, நீ என்ன செய்தாய் வாழ்க்கையில்? நான் உனக்காக உன்னுடைய பாதையில் உயிரை துறந்தேன் யா அல்லாஹ் என்று அவர் கூறும் பொழுது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்ன கூறுவான் தெரியுமா? கذبت, நீ பொய் கூறுகின்றாய். என்றாலும் நீ உயிரை மாய்த்து கொண்டாய், உயிரை பிரித்து கொண்டாய், போரில் கலந்து எல்லாம் செய்தாய். ஆனால் அதன் நோக்கம் எதுவாக இருந்தது தெரியுமா? உன்னை உலகத்தார்கள் ஒரு போர் வீரர் என்று பேச வேண்டும், உலகத்தாருக்கு முன்னால் நீ ஒரு வீரர் என்று பேச வேண்டும். அந்த பெயரெல்லாம் உலகத்திலேயே உனக்கு கிடைத்து விட்டது. நீ உன்னுடைய நேரங்களை, உன்னுடைய வாழ்க்கையை என் பொருத்தத்திற்காக நீ அமைக்கவில்லை, நரகத்திற்கு செல் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உயிரை துறந்தவரையும் கூட அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நரகத்திற்கு அனுப்பி விடுகின்றான். அதே போன்ற ஒரு காரி, குர்ஆனை இனிமையாக ஓதக்கூடிய ஒரு காரி அவரை அழைக்கப்படும், அவரிடத்திலும் கேட்கப்படும். அவரும் சொல்லுவார், யா அல்லாஹ், நான் உனக்காக வேண்டி இல்மை கற்றேன், உனக்காக வேண்டி நான் இல்மை கற்றுக் கொடுத்தேன், உனக்காக வேண்டி நான் கிராஅத்துகளை இனிமையாக ஓதினேன் என்று கூறும் பொழுது அதே பதிலை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த மனிதனிடத்திலும் கூறுவான், இல்லை இல்லை, நீ பொய் கூறுகிறாய். உன்னை மக்கள் ஆலிம் என்று கருதுவதற்காக வேண்டி நீ இல்மை படித்தாய். உன்னை மக்கள் ஆலிம் என்று கருதுவதற்காக வேண்டி நீ மக்கள் மன்றில் என்னுடைய இந்த தீனை நீ எடுத்து கூறினாய். இதற்கான பெயர் உனக்கு உலகத்திலேயே கிடைத்து விட்டது, நீ நரகத்திற்கு செல் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த ஆலிமையும் நரகத்திற்கு அனுப்பிவிடுகின்றான்.
இதே போன்று முத்தசத்தியக் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதிகம் சதகா செய்தவர் அவருக்கும் இதே நிலைமை. மக்களுக்காக செய்ய அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நீ பொய் கூறுகிறாய் என்று கூறி நீ மக்களுக்காக செய்ததினால் நீ நரகத்திற்கு சென்றுவிடு என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, இங்க நமக்கான படிப்பினை என்னவென்று தெரியுமா? நாம் நம்முடைய நேரங்களை நம்முடைய காலங்களை செயல்படுத்துவது என்பது அல்லாஹ் ரசூலிற்காக நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். மாற்றமாக உலகத்தினுடைய காரியங்களுக்காக வேண்டி இந்த மக்களிடத்தில் நல்ல பேர் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நாம் அமைத்துக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடத்தில் நம்முடைய வணக்கங்களும் கூட உன்னதமான காரியங்களும் கூட அவைகள் நிராகரிக்கப்படலாம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, இமாம் பெருமக்கள் கற்றுத்தருவார்கள், நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து நிலைகளையும் அல்லாஹ் ரசூலின் பொருத்தத்திற்கு ஏற்றவாறு நாம் செயல்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். நாம் கேட்கலாம், உலகத்தில் எப்படி எல்லா நிலைகளையும் எல்லா செயல்களையும் அல்லாஹ் ரசூலுக்கு பொருத்த முடியாத அமைத்துக் கொள்ள முடியும்? இமாம் பெருமக்கள் கற்றுத்தருவார்கள், ஒரு மனிதன் ஒரு 4 நிலைகளை தவிர்த்து ஒரு நிலையில் இருக்க மாட்டான். ஒரு 4 நிலையை தவிர்த்து மற்ற நிலையில் இருக்க மாட்டான். அந்த 4 நிலைக்குள்ளால் அனைத்து நிலைகளும் வந்துவிடும். ஆரம்பமாக கற்றுத்தருவார்கள், ஃபகுல்லு நவரின், ஒரு மனிதன் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்வையும் லா யகூனு ஃபீஹி இப்ரத்துன், அந்த பார்வையில் ஒரு படிப்பினை ஏற்படவில்லை என்றால், அந்த பார்வையில் ஒரு படிப்பினை ஏற்படவில்லை என்றால் ஃபஹுவ கஃப்லத்துன், அது பார்வை அல்ல, பராமுகம் என்பதாக கற்றுத்தருவார்கள். அதே போன்று ஒரு மனிதன் பார்க்கலாம் இல்லை, அவன் என்ன செய்யறான்? செயல்கள் இறங்க ஆரம்பிச்சாச்சு, நல்ல காரியங்களில் இறங்குறாங்க, அமல்கள் செய்கிறார்கள், அப்படி ஏதோ ஒரு காரியங்கள் என்ன செய்யறாங்க? ஈடுபடுகிறார்கள். அதை பற்றி தான் கற்றுத்தருவார்கள். ஒக்குள்ளு ஹரக்கத்தின், ஒவ்வொரு அசைவுகளும் ஃபிஅல் என்று சொன்னால், செயல் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அடிப்படை அசைவு என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு மனிதன் எதற்கோ அசைகின்றான், அது வணக்கமாக இருக்கட்டும் அல்லது எதுவாகவும் இருக்கட்டும், அவன் அந்த அசைவுகள் லா தகூனு ஃபீ இபாதத்தின், ஒருவேளை அந்த அசைவு என்பது இபாதத்திற்கு உரியதாக இல்லை என்று சொன்னால் ஃபஹிய ஃபித்ரத்துன், அந்த அசைவுகள் அனைத்தும் வெறும் இடைவெளியான ஒரு காலம்தானே தவிர அவைகள் எது கிடையாது, அல்லாஹ் ரசூலிடத்தில் பொருத்தத்தை பெற்று தரக்கூடியதாக இருக்காது என்று கற்றுத்தருவார்கள். மூன்றாவதாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவார்கள், வக்குல்லு நுத்கின், ஒரு மனிதர் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு பேச்சு என்பதும் லா யகூனு ஃபீ திக்ரின், அவனுடைய பேச்சில் திக்ர் ஏற்படவில்லை என்றால், திக்ர் என்றாலே திக்ருல்லாஹ் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். ஒரு பேச்சில் அல்லாஹ்வினுடைய சிந்தனை ஏற்படவில்லை என்றால், அல்லாஹ்வினுடைய ஞாபகம் ஏற்படவில்லை என்றால் ஃபஹுவ லஹூன், அது பேச்சல்ல, வீணானது என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அதே போன்று வக்குல்லு சும்தின், ஒரு மனிதன் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அமைதியான நிலைகளும் லா யகூனு ஃபீ ஃபிக்ரின், அவன் அமைதியாக இருக்கின்ற பொழுது அவன் சிந்திக்கவில்லை என்று சொன்னால், எதை சிந்திக்க வேண்டும்? அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுவான், இன்ன ஃபீ ஹல்கிஸ் ஸமாவாதி வல் அர்த் வக்திலாஃபில் லைலி வன் நஹார், வானத்திலும் பூமியிலும் இரவு பகல் மாறி மாறி வருவதிலும் லஆயாத்தில் லிஉலில் அல்பாப் என்பதாக கற்றுத் தருவான். உலில் அல்பாபுகள், ஞானமுடையவர்கள், சிந்தனை உடையவர்கள், அவர்களுக்கு இதில் பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கற்றுத் தருவான். அருமையானவர்களே, ஒரு மனிதன் அமைதியாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அந்த அமைதியில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனின் படைப்பின் சிந்தனைகள் அவன் மனதில் ஓட வேண்டும், அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனின் குதுரத்தின் சிந்தனைகள் ஓட வேண்டும். இவ்வாறு அல்லாஹ் ரசூலினுடைய சிந்தனை ஒருவருக்கு இல்லாமல் அவன் அமைதியாக இருந்தான் என்று சொன்னால் ஃபஹுவ ஸஹூன், அது வெறும் ஒரு அமைதியான சோம்பேறியான நிலையை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் என்ன சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு நிலைகளையும் அமல்களாக மாற்றக்கூடிய, நாளை மறுமையில் நமக்கு பொக்கிஷங்களாக மாற்றக்கூடிய எல்லாவித நிலைகளையும் அல்லாஹ் ரசூலும் இமாம்களின் வாயிலாக நமக்கு தெளிவாக கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள். நாம் தான் அவைகளை தேடி பயணித்து அந்த நல்ல காரியங்களை கற்று செயல்படுத்த வேண்டும். அருமையானவர்களே, நாம் இந்த உலக வாழ்க்கையில் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் அல்லாஹ் ரசூல் அவர்களின் பொருத்தத்திற்காக நாம் ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுவதை விடவும், நம்மளுடைய ஆசைகளுக்காகவும், இந்த உலகத்தில் மாத்திரம் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரமும், உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரமும் ஒரு மனிதன் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றான் என்று சொன்னால்
அதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? இந்த உலகத்தில் எந்த நிலை இருக்கின்றது என்பதை நாம் ஆரம்பத்தில் விளங்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, இந்த உலக மக்கள் அதிகமாக அல்லாஹ் ரசூலினுடைய பொருத்தத்திற்காக வேண்டி செயல்படுவதை காட்டிலும் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதுதான் அதிகமாக இருக்கின்றது என்று நம் சிந்தனைக்கு வந்தால் அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இப்லீஸினுடைய அவனுடைய தவறான செயல்களின் காரணத்தினால் அவனை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சுவனத்தில் இருந்து வெளியேக்கி விடுவான். உடனே அவன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இடத்தில் என்ன வாக்குறுதி கொடுப்பான் தெரியுமா? என்ன சபதம் எடுப்பான் தெரியுமா? இந்த விஷயங்களை விளங்காமல் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய சிந்தனைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வது, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய பொருத்தத்திற்காக, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் பொருத்தத்திற்காக தங்களின் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது என்பது மிக மிக சிரமம் என்பதனால் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் விளக்குவதற்கும் விளங்குவதற்கும் நல்ல தௌஃபீகை தந்தருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, இப்லீஸ் சுவனத்தை விட்டு விரட்டி அடிக்கும் பொழுது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இடத்தில் ஒரு சபதம் எடுப்பான். லஉஸையினன்ன லகும் ஃபில் அர்த், இந்த உலகத்தை உன் அடியார்கள் உலகத்தார்களுக்கு நான் அலங்காரமாக காட்டுவேன், அலங்காரமாக காட்டுவேன். அதன் மூலமாக அந்த மக்கள் அனைவர்களையும் நான் வலிக்கெடுப்பேன் என்பதாக இப்லீஸ் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிடத்தில் சபதம் எடுத்திருக்கின்றான். அருமையானவர்களே, நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நொடியாக இருந்தாலும் சரி, அத்தியாவசியத்தை காட்டிலும் நம்மளுடைய அலங்கார ஆடம்பரத்திற்கு தான் நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு நாளில் அநேகமான நேரங்களை இந்த அலங்கார ஆடம்பரத்திற்காகவும் உலகத்தினுடைய சம்பிரதாயத்திற்காகவும் இதற்காகவே நாம் கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இப்லீஸினுடைய இந்த சூழ்ச்சி தான். நாம் அந்த வலையில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதை நாம் இந்த தருணத்தில் விலகிக் கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு இடத்தில் சொல்லி காட்டுவான், ஓ மினன் நாஸ், மனிதர்களிலிருந்து மன் சில மக்கள் எத்தஹிது அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் மின் தூனில்லாஹி அந்தாதா, அல்லாஹ் அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து அல்லாஹ்விற்கு இணையாக சிலவற்றை இந்த மனிதர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். அதோடு நிப்பாட்டல, அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு எதையெல்லாம் இணையாக எடுத்துக்கொண்டார்களோ அவற்றையெல்லாம் நேசிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள், மஹப்பத்தை வெளியாக்க தொடங்கிவிட்டார்கள். எதை போன்று தெரியுமா? கஹுபில்லா, ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வை எப்படி நேசிப்பானோ அதே போன்று இவன் அல்லாஹ்விற்கு இணையாக்கிய அந்த வஸ்துக்களை நேசிக்க தொடங்கிவிட்டான். இந்த ஒரு மோசமான செயலை, ஷிர்க் செய்யக்கூடிய செயலை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லிவிட்டு அடுத்து பெருமிதமாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுத் தருவான். இங்கதான் நம்ம சிந்திக்க வேண்டும். வல்லதீன ஆமனு, ஈமான் கொண்ட சில மக்கள் இருக்கின்றார்கள். எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா? அஷத்து ஹுப்பன் லில்லாஹ், அவர்கள் மேலே சொன்ன முஷ்ரிக்களை காட்டிலும் மிக 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 அதிகமாக அல்லாஹ்வின் மீது மஹப்பத் வைத்தவர்கள், அல்லாஹ்வின் மீது நேசம் கொண்டவர்கள், அல்லாஹ்விற்காக வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள், தங்களின் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹ்வின் மீது மிக கடுமையான அதிகமான நேசத்திற்குரியவர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இப்பேற்பட்ட அல்லாஹ்வின் மீது அதிகம் நேசம் கொண்டிருந்த மூமின்களை பற்றி முஷ்ரிக்களுக்கு முன்னால் அடுத்த தொடர்ச்சியாகவே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பெருமிதத்துடன் கூறுகின்றான் என்று வருகின்ற பொழுது, அருமையானவர்களே, நாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை எந்த அளவிற்கு நேசிக்கின்றோம், அவன் நமக்கு செய்யக்கூடிய உபகாரங்களுக்கு நாம் எந்த அளவிற்கு அவனுக்குண்டான மஹப்பத்தை நாம் வெளிப்படுத்துகின்றோம் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அன்பிற்கினியவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிற்கு அதிக அளவு நேசம் வைக்க வேண்டும் என்று வருகின்ற பொழுது சில மக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும். அல்லாஹ்விற்கு மாத்திரம்தான் அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும் என்பதாக. அல்லாஹ்வை ஒருவர் உண்மை நேசிக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கற்றுத் தருவான். பெருமானாரிடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்றாக கற்றுத் தருவான். இன் குன்தும், நீங்கள் துஹிப்பூனல்லாஹ, அல்லாஹ்வை நீங்கள் நேசிப்பதாக இருந்தால், நீங்கள் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதாக இருந்தால்
ஃபத்தபிஊனி, என்னை பின்பற்றுங்கள் என்பதாக நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பெருமாறினுடைய மாண்பை நமக்கு கற்றுத் தருவான். அன்பிற்கினியவர்களே, ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வினுடைய நேசத்தை அடைய வேண்டும் என்றால், அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறான் என்று சொன்னால், அவன் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை முழுவதுமாக பின்பற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும். தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்ன கற்றுத் தருவான் தெரியுமா? அப்படி யார் ஒருவர் பெருமானாரை நேசிக்க தொடங்கிவிட்டாரோ, யுஹிபுக்குமுல்லாஹ், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அப்பேற்பட்ட உங்களில் உள்ள மக்களை அவன் நேசிக்க தொடங்குகின்றான். வயக்ஃபிர் லக்கும் துனூபக்கும், உங்களுடைய பாவங்களை உங்களுக்காக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மன்னிக்கின்றான் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அன்பிற்கினியவர்களே, அல்லாஹ்வை நேசிக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பெருமானாரை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், அனைத்து மக்களும் உலகத்தில் நமக்கான ரஹ்மத், நாளை மறுமையில் எல்லா மக்களும் ஜெயம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் பெருமானாருடைய ஷஃபாஅத் இல்லாமல் ஒருவருக்கும் ஈடேற்றம் கிடைக்காது என்பதுதான் ஹகீகத் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அந்த தன்மைக்கு சொந்தக்காரராகிய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், லா யுமினு அஹதுக்கும் ஹத்தா அகூன அஹப்ப இலைஹி மின் வாலிதிஹி வ வலதிஹி வன்னாஸ் அஜ்மஈன். நமக்கு தெரிந்த ஹதீஸ். பெருமானாரை தங்களின் பெற்றோர்களை விட, தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை விட, அனைத்து மக்களையும் விட யார் ஒருவர் என்னை அதிக நேசத்திற்குரியவராக ஆக்கவில்லையோ அவரினுடைய ஈமான் பரிபூரணமாகாது. யார் ஒருவர் அனைத்து மக்களையும் விட என்னுடைய நேசத்தை அதிகமாக்கினாரோ அவருடைய ஈமான் தான் பரிபூரணமாகும் என்பதாக அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் அல்லாஹ் ரசூலின் பொருத்தம் மிக்கதாக அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை நேசிக்க வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கற்றுத் தந்ததின் பிரகாரம் அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நம் உயிரை விட நேசிக்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், ஹுப்புத் துன்யா ரஅஸு குல்லி கதீஅத்தின், உலக ஆசை என்பது அனைத்து பாவங்களுக்கும் தலையானது என்பதாக அருமைநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, இப்லீஸினுடைய சூழ்ச்சி என்னன்னு மேலே கூறினோம். உலகத்தை அலங்காரமாக காட்டுவான், தொழிலில் அலங்காரம், பொருள் சொத்துகளில் அலங்காரம், பதவிகளில் அலங்காரம், இல்முகளில் அலங்காரம், இவைகளெல்லாம் அலங்காரம் காட்டிவிட்டு நம்மை அவன் வலித்தவர செய்து விடுவான். காரணம், இவைகளின் மூலமாக தன்னை மாத்திரமே பார்த்து கொண்டிருப்பான், தன்னை மாத்திரமே நேசித்துக் கொண்டிருப்பான், தனக்கோடு உரியதை மாத்திரம் அவன் நேசித்து அடைய அவன் ஆசைப்பட்டு கொண்டிருப்பான். ஆனால் இவைகளை கடந்து அல்லாஹ் ரசூலினுடைய நேசத்திற்காக ஒருவர் பயணிக்கின்ற பொழுதுதான் அவரினுடைய இந்த வாழ்க்கை என்பது மறுமையில் அவருக்கு பொக்கிஷமானதாக அமையும். அருமையானவர்களே, இந்த ஹதீஸிற்கு இமாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் விளக்கம் கூறுவார்கள். உலக ஆசை என்பது அனைத்து பாவங்களுக்கும் தலையானதாக இருக்கின்றது என்று வருகின்ற பொழுது அதே உலகம்தான் அத்துன்யா மஸ்ரஅத்துல் ஆகிரா, மறுமைக்கான விளை நிலம் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அன்பிற்கினியவர்களே, ஒரு மனிதர் காலம் முழுவதும் பாவம் செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நாம் புகாரி போன்ற சஹீஹான கிரந்தங்களில் எல்லாம் பதிவான ஒரு செய்தி. முந்தைய காலத்தில் பனு இஸ்ரவேல் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் 99 கொலைகளை செய்திருந்தார். நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த செய்தி. திருத்தத்தை எதிர்பார்த்து அல்லாஹ்விடத்தில் மன்னிப்பை பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதற்காக பாவ மன்னிப்பிற்காக செல்கின்றார். அங்கு அவருக்கு பாசிட்டிவான பதில் வரவில்லை என்று வருகின்ற பொழுது அவரையும் கொன்று விடுகின்றார். 100 கொலைகளை செய்ததற்கு பிறகும் கூட அவர் மன்னிப்பை நாடி செல்கின்ற பொழுது அங்கே ஒருவர் மன்னிப்பிற்கான வழிகாட்ட நமக்கு தெரியும். இறுதியில் அவர் நடந்து செல்லக்கூடிய பகுதியில் ஒரு அடி அதிகமாக வைத்ததினால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மனிதனை சுவனத்திற்கு அழைத்து விடுகின்றான். நாம் சிந்திக்க வேண்டும், அவர் அந்த ஒரு அடி எடுத்து வைப்பதற்கு ஒரு நொடி ஆயிருக்குமா? அந்த ஒரு நொடி மாத்திரம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கொடுத்திருக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர் நரகம் சென்றிருப்பார். நரகம் என்றால் நாம் மேலே கூறினோம் அல்லவா, கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ஒரு கற்பனையாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவத்தை கற்றுத் தந்தார்கள் அல்லவா.
அப்பேற்பட்ட தண்டனைக்குரியவனாக அவர் ஆகியிருக்கக்கூடும். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு தரக்கூடிய ஒவ்வொரு நொடி என்பதும் ஈடற்ற பொக்கிஷம் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். ஒரு மனிதன் வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன செய்திருக்கின்றான்? காஃபிர், முஷ்ரிக், குஃப்ரிலே இருந்திருக்கின்றான். மரணிக்கக்கூடிய சமயத்தில் அவன் மரணம் அவனை தழுவுவதற்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு முன்னால் அவன் ஏதோ மனம் மாறி கலிமாவை உளமாற மொழிந்து விட்டான் என்று சொன்னால் வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் செய்திருக்கக்கூடிய முஷ்ரிக் ஷிர்க்குகள் மன்னிக்கப்படும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், இவர் கலிமா கூறிவிட்டால் அந்த கலிமா இவருக்கு உஃபிர லஹு மா தகத்தம மின் தம்பி, கடந்த காலத்தில் அனைத்து பாவங்களுக்கும் மன்னிப்பாக அமைந்துவிடும். அருமையானவர்களே, நம்மால் சிந்திக்க முடிகின்றது. ஒரு நொடி என்பது, ஒரு நிமிடம் என்பது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு தரக்கூடிய ஒப்பற்ற பொக்கிஷம் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். இமாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் அதைத்தான் கற்றுத் தருவார்கள். இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது மறுமைக்கான விளை நிலம் அப்படி கூறிவிட்டு தொடர்ச்சியாக கற்றுத் தருவார்கள். ஃபமன் அகத, ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கொண்டால் மினத் துன்யா, இந்த உலகத்திலிருந்து வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டால் எப்படி? பிகத்ரி தரூரதி, அவசியமான அளவு, மிக தேவையான அளவு, மிக தேவையான விஷயங்களை இந்த உலகத்திலிருந்து அவன் எடுத்துக்கொண்டான். எதற்காக தெரியுமா? லியஸ்தஈன பிஹா அலல் ஆகிரா, அந்த துன்யாவை அவன் எடுத்ததன் மூலமாக அவன் மறுமையில் உதவியாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி. அப்படியானால் நல்ல அமல்களில் அவன் ஈடுபடுகின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவன் நல்ல அமல்களில் ஈடுபடுகின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டால் ஃபத்துன்யா, அவனுடைய அந்த வாழ்க்கை மஸ்ரஅத்துஹு, மறுமைக்கான விளைநிலம் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அதே போன்று ஒரு மனிதன் ஒமன் அராத துன்யா, தன்னுடைய உலகத்தை அவன் நாடுகின்றான். எதற்காக தெரியுமா? லியதன்னஅம பிஹா, அந்த உலக வாழ்க்கையை கொண்டு அவன் உலகத்திலேயே நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும், உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக மாத்திரம் இருக்க வேண்டும், தன்னுடைய ஆசைகளை எல்லாம் அடைந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்காக ஒருவன் துன்யா வாழ்க்கை எடுத்துக்கொண்டான் என்று சொன்னால் ஃபத்துன்யா, அவனுடைய அந்த உலக வாழ்க்கை என்பது முஹ்லிகத்துஹு, நாளை மறுமையில் அவனை அழிக்கக்கூடியதாக அமைந்துவிடும் என்பதாக இமாமுனா கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது மறுமைக்கான விளை நிலம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த உலகத்தில் நாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அலங்காரங்களுக்கு முன்னால் ஹுப்பு துன்யா என்று கற்றுத் தருவார்கள் அல்லவா? உலகத்தினுடைய ஆசையில் மூழ்கி விடாமல், உலகத்திலே இருந்தாலும் ஷேகுனா கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர் கற்றுத் தருவார்கள், ஒரு மீன் கடலிலே இருந்தாலும் கூட அந்த மீனின் உடம்பில் உப்பு ஒட்டி கொள்வது கிடையாது. அதே போன்று நீ உலகத்தில் இருந்தாலும் கூட உலகத்தினுடைய ஆசைகள் உன்னுடைய உள்ளத்தில் பதிந்துவிடக் கூடாது. உலகத்தில் மேலோட்டமாக நீ கடந்து சென்று விடு. அப்படி சென்றால்தான் மறுமை ஈடேற்ற பெற முடியும் என்பதாக ஷேகுனா கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் நமக்கு படிப்பினையாக சொல்லி காட்டுவார்கள். அருமையானவர்களே, உலகத்தில் ஷைத்தான் அலங்காரங்களை கொண்டு நம்மளை வழிகெடுப்பான் என்பதை பார்த்தோம். அதற்கு பிறகு மற்றொரு இடத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு கற்றுத் தருவான். இஸ்தஹ்பத அலைஹிமு ஷைத்தான், வழி தவறக்கூடிய சில மக்கள், அந்த மக்களின் மீது ஷைத்தான் மிகைத்து விட்டான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கற்றுத் தருகின்றான், ஷைத்தான் வழி தவறிய சில மக்களின் மீது மிகைத்து விட்டான், அவர்களை ஜெயித்து விட்டான். எப்படி தெரியுமா? ஃபஅன்சாஹும் திக்ரல்லாஹ், அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய சிந்தனையை அவரை விட்டு மறக்கடிக்க செய்து விட்டான். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ்வினுடைய சிந்தனை வந்தால் தானே அல்லாஹ்விற்கு நாம் இத்தாஅத் செய்ய முடியும், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழியை பின்பற்ற முடியும். அல்லாஹ்வுடைய சிந்தனை இல்லை என்று சொன்னால் அதுதான் ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சி, அதுதான் இப்லீஸ் ஷைத்தானுடைய மிகைப்பு தன்மை என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லிவிட்டு தொடர்ச்சியாக கற்றுத் தருவான், உலாயிக ஹிஸ்புஷ் ஷைத்தான், யார் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் சிந்தனை மிகவும் குறைந்தவர்களாக, இல்லாதவர்களாக, அல்லாஹ்வின் சிந்தனை மறந்தவர்களாக யார் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் ஷைத்தானின் கூட்டத்தார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டிவிட்டு தொடர்ச்சியாக இந்த வசனத்தை முடிப்பான். அலா, அறிந்து கொள்ளுங்கள், இன்ன ஹிஸ்ப ஷைத்தான், ஷைத்தானுடைய கூட்டமாகிறது, ஹுமுல் காஃபிரூன், அதுதான் நஷ்ட
நஷ்டவாளியான கூட்டம் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கற்றுத் தருவான். அருமையானவர்களே, நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய சிந்தனை நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு தினத்தில் எத்தனை முறை வருகின்றது, எந்தெந்த நிலைகளெல்லாம் அல்லாஹ் ரசூலின் வழியில் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் அமைத்துக் கொள்கின்றோம், எத்தனை நிலைகளில் இக்கட்டான நிலையாகவும் இருக்கட்டும் மகிழ்ச்சியான நிலையாகவும் இருக்கட்டும் எல்லா தருணங்களிலும் நாம் அல்லாஹ் ரசூலினுடைய பொருத்தத்தை எதிர்பார்த்து அதை நாடி நம்மளுடைய வாழ்க்கைகளை நாம் செலவு செய்கின்றோமா என்பதை நாம் சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மற்றொரு இடத்தில் நமக்கெல்லாம் படிப்பினையாக்குவான். ஒவ்வொரு மனிதரும் எதிர்பார்த்து கொள்ளட்டும், ஒவ்வொரு மனிதரும் எதிர்பார்த்து கொள்ளட்டும். எதை தெரியுமா? நாளை மறுமைக்காக ஒவ்வொரு மனிதரும் எதை சம்பாதித்து வைத்திருக்கின்றார்களோ, எதை ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கின்றார்களோ அதை அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொள்ளட்டும் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எச்சரிக்கையாக நமக்கு கற்றுத் தருவான். நாம் விளங்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, நாம் எந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபடுகின்றோமோ அதற்குண்டான கூலிதான் நாளை மறுமை நமக்கு உண்டாகும். நல்ல காரியங்களில் ஈடுபட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வின் கருணையை கொண்டு நல்ல நிலையில் இருக்கலாம். அதே ஒருவன் தன்னிச்சையாக வரம்பு மீறி தன்னுடைய ஆசைகளையும் தன்னுடைய மகிழ்ச்சிகளையும் தனக்குண்டானவைகளையும் அடைந்து கொள்வதற்காக வரம்பு மீறி நடக்கின்றான் என்று சொன்னால் நாளை மறுமையில் அவனுடைய வாழ்வு என்பது கேள்விக்குறியாக அமைந்துவிடக் கூடும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம் யாவர்களையும் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான், ஒலா தக்கூனு, நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள், ஒலா தக்கூனு, நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள், கல்லதீன, சில மக்களை போன்று. அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா? நசுல்லாஹ, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை மறந்தவர்கள், அவர்களை போன்று நீங்க ஆகிவிட வேண்டாம் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கெல்லாம் கட்டளை இடுகின்றான். அன்பிற்கினியவர்களே, ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம், இப்லீஸ் ஷைத்தான் உலக அலங்காரங்களை காட்டி உலகத்தினுடைய நேசத்தை அதிகமாக்கி நம்மை வலிக்கிருக்கின்றான். அடுத்ததாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு கற்றுத் தருவான், ஷைத்தான் வழி தவறிய மக்களிடத்தில் எப்படி மிகைப்பான் தெரியுமா? அவன் அல்லாஹ்வின் திக்ரை, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் சிந்தனையை போக்கி விடுவான். இவர்கள் தான் நஷ்டவாளிகள் என்பதாகவும் சுட்டி காட்டுவான். அதற்கு பிறகு மற்றொரு இடத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு கற்றுத் தருகின்றார், நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள். யாரை போன்று தெரியுமா? அல்லாஹ்வை மறந்திருக்கின்றார்கள் அல்லவா, அவர்களை போன்று நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு படிப்பினையாக்குவான். அருமையானவர்களே, நாம் நம்மளுடைய நிலைகளை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு மனிதன் உலகத்தினுடைய ஆசைகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி ஆசைகள் அடையக்கூடாது என்பதல்ல, அதற்கு தான் ஹலால் ஹராம் என்ற வரையறையை ஷரியத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிபந்தனையாக ஒரு அளவாக நமக்கு வைத்து தந்திருக்கின்றார். அதன் அடிப்படையில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அருமையானவர்களே, ஒருவன் உலகத்தில் உள்ள அந்த உப்பு துன்யாவை களைந்து அல்லாஹ்வின் திக்ரை அதிகப்படுத்தி அல்லாஹ்வின் பொருத்தத்தோடு நடக்கும்போது என்ன நிலை இருக்கும் தெரியுமா? அதே ஷைத்தான் மற்றொரு இடத்தில் அல்லாஹ்விடத்தில் சபதம் செய்வான், ரப்புல் ஆலமீனுக்கு முன்னால் கூறுவான், உன்னுடைய நேரான பாதையில் யார் ஒருவர் நடப்பாரோ நான் நிச்சயமாக அந்த இடத்தில் வந்து அமருவேன் என்று கூறுகின்றான். நான் வழிக்கெடுப்பதற்காக அந்த இடத்தில் வந்து நான் அமருவேன். பிறகு என்ன செய்வேன் தெரியுமா? சும்மல ஆதியன்னஹும் மின் பைனி ஐதீஹிம் வ மின் கல்ஃபிஹிம் வ அன் ஐமானிஹிம் வ அன் ஷமாயிலிஹிம். பிறகு இந்த அனைத்து நிலைகளையும் கடந்து ஒரு மனிதன் நேரான பாதையில் உனக்காக பயணிக்கின்றான் என்று சொன்னால் நான் அவனின் வலது புறமாகவும் இடது புறமாகவும் முன்னதாகவும் பின்னதாகவும் இருந்து நான் அவனை வழிக்கெடுப்பேன் என்று கூறுகின்றான். தொடர்ச்சியை எப்படி கூறுவான் தெரியுமா? ஒலா தஜிது அக்ஸரஹும் ஷாக்கிரீன். ரப்புல் ஆலமீன் இடத்தில் கூறுவான், அந்த மக்களில் அதிகமானவர்களை நீ பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாய், உனக்கு ஷுக்கூர் செய்பவர்களாக, உனக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக நீ பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் என்பதாக ஷைத்தான் அல்லாஹ்விடத்தில் சபதம் எடுத்து இருக்கின்றான். அருமையானவர்களே, நாம் நமக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உபகாரங்களுக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் இமாம் பெருமக்கள் கற்றுத் தருவார்கள். ஒரு மனிதனுக்கு 7 விதமான சிஃபத்துகளை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எவ்ரி பெர் செகண்ட் சென்னமாக அங்கம் அங்கமாக கொடுத்து அவனை பாதுகாத்து பராமரித்து சங்கையாக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான். எப்படி தெரியுமா? ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஹயாத் என்ற வாழ்க்கையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றான். அதே போன்ற அறிவை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றான்.
இராதத் அறிவிருந்தால் மாத்திரம் போதாது, அந்த அறிவை கொண்டு நல்ல விஷயங்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நாட்டம் அதையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றான். அந்த நாட்டம் இருந்தாலும் போதாது, அவற்றை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் குதிரத் இருக்க வேண்டும், ஆற்றல் இருக்க வேண்டும். அந்த ஆற்றலையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் வழங்கி கொண்டே இருக்கின்றான். இதற்கும் மேலாக ஐந்தாவதாக சமாஅத் என்னும் கேட்கும் திறன், பசாரத் என்னும் பார்க்கும் திறன், கலாம் என்று பேச்சு, இந்த 7 நிலைகளையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவன் உபகாரமாக இஹ்சானாக தந்து கொண்டே இருக்கின்றான் என்று சொன்னால், அன்பானவர்களே, நம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மீது எந்த அளவிற்கு நாம் நேசத்திற்குரியவர்களாக இருக்கின்றோம், நாம் எந்த அளவிற்கு நேசத்திற்குரியவர்களாக இருக்கின்றோம் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், மஸலுல்லதி யذ்குரு ரப்பா வல்லதி லா யذ்குரு ரப்பா. ஒருவர் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்பவராக இருக்கின்றார், மற்றும் சிலரோ அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்யாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள். 2 நபர்களுக்கு உண்டான உதாரணம் என்ன என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கற்றுத்தரும் பொழுது தொடர்ச்சியாக கூறுவார்கள், மஸலுல் ஹய்யி வல் மய்யித். மஸலுல் ஹய்யி வல் மய்யித். யார் ஒருவருக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் திக்ர் சிந்தனை இருக்குமோ அவன்தான் ஹயாத்துடையவன். யார் ஒருவருக்கு அல்லாஹ்வினுடைய சிந்தனை இல்லையோ அவர் மையத் என்பதாக அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் காலை விழித்தது முதல் இரவில் உறங்க செல்கின்ற வரையிலும் இந்த ஒரு நாள் என்பதுதான் ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம், ஒரு மாடல் என்று சொல்லலாம். காலை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா விழிக்கின்ற சமயத்தில் ஹயாத்தோடு நம்ம என்ன செய்கின்றான், விழிக்க செய்கின்றான். இரவு தூக்கம் நமக்கெல்லாம் தெரியும், அது ஒரு சிறு மௌத் என்பதாக தெரியும். இந்த 2 நிலைகளுக்கு மத்தியில் நாம் எத்துணை நேரம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை நேசம் கொண்டவர்களாக இருந்தோம், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது நேசம் கொண்டவர்களாக இருந்தோம். பெருமானாரினுடைய வழியில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எத்தனை நேரங்கள் நாம் செலவு செய்தோம் என்பதை நாம் நம்மை நாமே பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும். அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், ஹாசிபு அன்ஃபுஸக்கும், உங்களை நீங்களே பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள், கபுல அன் துஹாசபு, நாளை மறுமையில் உங்கள் செயல்களை குறித்து நீங்கள் கேள்வி கேட்கப்படுவதற்கு முன்னால் உங்களை நீங்களே கேள்வி கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எந்த அளவிற்கு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம், யாருக்காக நம்முடைய நேரங்களை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். சில மக்கள் உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் எதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற சிந்தனை கூட இல்லாத அளவிற்கு நம்மில் பலரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை உணர்ந்து வாழக்கூடிய தௌஃபீகை தந்தருள் புரிவானாக. ஒரு சமயத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கேட்பான், அஃப ஹஸிபுதும், நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டீர்களா, அன்னமா கலக்கனாக்கும் ஆபசா, உங்களை நாம் வீணாக படைத்து விட்டோம் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டீர்களா, அன்னக்கும் இலைனா லா துர்ஜவும், நம்மிடத்தில் நீங்கள் மீண்டும் கொண்டு வரப்பட மாட்டீர்கள் என்றும் நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டீர்களா என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த வசனத்தின் மூலமாக 2 விஷயங்களை நமக்கு உணர்த்தி காட்டுவான். ஒன்று, நாம் சும்மா வீணாக படைக்கப்படவில்லை, நாம் படைக்கப்பட்டதற்கான ஒரு நோக்கம் ஒன்று இருக்கின்றது. அதே போன்று நம்முடைய படைப்பில் நமக்கான வாழ்க்கை முடிந்ததற்கு பிறகு அதற்கான மீளக்கூடிய இடம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய இடமாக இருக்கின்றது. அங்கு நமக்கு கேள்வி கணக்கு உண்டு என்பதையும் இந்த வசனம் நமக்கு உணர்த்தி காட்டும். அருமையானவர்களே, சில மக்கள் நாமளே நினைத்து கூட கொள்ளலாம், நமக்கு இப்பொழுது மௌத்து வரவா போது, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம் யாவர்களுக்கும் நீண்ட ஆயுளை தந்தருள் புரிவானாக. அல்லாஹ் ரசூலுக்கு முழுமையாக உள்ளபடி வணங்கக்கூடிய தௌஃபீகை தந்தருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அழைப்பு வரலாம். ஒவ்வொரு நொடி என்பது எவ்வளவு பொக்கிஷமானது என்பதை நாம் ஆரம்பத்தில் நினைவுபடுத்தினோம். அருமையானவர்களே, சமீபத்தில் ஒரு 30 வயதை அடைந்த ஒரு வாலிபர் மாரடைப்பால் அவர் இறந்து போகின்றார். சிந்தித்து பார்க்க முடிகின்றதா? யாருக்கு அழைப்பு எப்பொழுது வரும் என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நமக்குண்டான காலங்களை நாம் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ராபியத்துல் பஸரியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்கள்
தங்களின் இபாதத்தை பற்றி கற்றுத் தருவார்கள். எப்படி தெரியுமா? ஒரு மனிதன் எதற்காக இபாதத் செய்ய வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ்விற்காக செய்ய வேண்டும். அப்படி சொல்லிவிட்டு தன்னை பற்றி கற்றுத் தருவார்கள். யா அல்லாஹ், நான் மாத்திரம் சுவனத்திற்காக உன்னை வணங்கினேன் என்று சொன்னால் எனக்கு நீ சுவனத்தை தந்து விடாதே. நான் நரகத்தை பயந்து உன்னை நான் வணங்கினேன் என்று சொன்னால் நீ என்னை நரகத்தில் தள்ளிவிடு. உன்னுடைய மகப்பத்திற்காக, உன் மீது கொண்டுள்ள நேசத்திற்காக, உனக்காக நான் உன்னை வணங்கினேன் என்று சொன்னால் உன்னுடைய அருளை எனக்கு தா என்பதாக ராபியத்துல் பஸரியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அன்னவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, இதே போன்று கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், உன்னுடைய சுவனத்தையும் உன்னுடைய நரகத்தையும் ஒரு சேரி நீ ஒதுக்கிவிடு. உன்னுடைய அமல்களை நீ ஆக்கிவிடு, உன்னுடைய செயல்பாடுகளை நீ ஆக்கிவிடு, அல்லாஹ்விற்காக நீ ஆக்கிவிடு என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்முடைய உள்ளத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான், நம்மளுடைய உள்ளத்தை தான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். நம்முடைய தோற்றத்தையோ நம்முடைய பொருள் செல்வங்களையோ அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நோட்டமிடுவது கிடையாது என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தந்ததின் அடிப்படையில் நம் அல்லாஹ்விற்காக செயல்படக்கூடிய தௌஃபீகை அல்லாஹ் நமக்கு தருவதற்கு நாம் அவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். அதற்கான முயற்சிகளிலும் நாம் ஈடுபட வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வழி தவறி வணங்கக்கூடிய சில மக்களை முன்னுதாரணமாக நமக்கு படிப்பினையாக சொல்லி காட்டுவான். மனிதர்களில் சில மக்கள் உண்டு, அவர்கள் ஈமானின் ஓரத்தில் விளிம்பில் நின்று வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள். ஈமானின் விளிம்பில் நின்று வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள். எப்படி அப்படின்னா தொடர்ச்சி அல்லாஹ்வே சொல்லி காட்டுவான், அவர்களுக்கு ஏதேனும் நலவு வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அந்நபி அவருக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஹைரான காரியங்களுக்காக வேண்டி, நல்ல காரியங்களுக்காக வேண்டி அவர்கள் மன நிம்மதி அடைவார்கள். அதே அந்த மனிதர் அவருக்கு ஏதேனும் ஒரு சோதனை வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் புறத்திலிருந்தும் முகத்தை திருப்பிக் கொள்வார். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தந்த சோதனை ஏற்றுக்கொள்ள, சகித்துக் கொள்ள அவர் மனம் மறுக்கும் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த வசனத்தின் மூலம் சொல்லி காட்டிவிட்டு தொடர்ச்சியாக நமக்கு படிப்பினையாக்குவான். யார் ஒரு இந்த நிலை வாழ்வாரோ அவர்களுடைய உலகமும் நஷ்டமாகிவிடும், மறுமையும் நஷ்டமாகிவிடும். அப்படி சொல்லிவிட்டு இதுதான் தெளிவான நஷ்டம் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உணர்த்தி காட்டுவான். அருமையானவர்களே, நாம் அல்லாஹ்விற்காக வணங்க வேண்டும். அல்லாஹ்விற்காக நாம் உபூதியத் அடிமைத்தன்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அவருடைய ருபூபியத்திற்கு முன்னால், ரப்புல் ஆலமீனிற்கு முன்னால் நம்மளுடைய அடிமைத்தன்மையை மாத்திரம் நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டுமே தவிர நாம் அல்லாஹ்விடத்தில் அவன் நலவை தந்தால் நான் வணங்குவேன், சந்தோஷமாக இருப்பேன், அவன் என்னை சோதிப்பான் என்று வருகின்ற பொழுது நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள என் மனம் இடம் கொடுக்காது என்று சொன்னால் அப்பேற்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கை தான் நஷ்டமான வாழ்க்கை என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு உணர்த்தி காட்டுகின்றான். அருமையானவர்களே, ஒரு மனிதன் உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிற்கு கட்டுப்படாமல் தன்னுடைய தன்னிச்சையான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டான் என்று சொன்னால் அவனை பற்றி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான், வமன் அஅரத அன் திக்ரி, யார் ஒருவர் என்னுடைய திக்ரை தொட்டும் பராமுகமாக புறக்கணித்தவராக இருப்பாரோ அவருக்கு இருக்கும் மஈஷத்தன் லன்கா, நெருக்கடியான வாழ்க்கை இருக்கும். யார் ஒருவர் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் திக்ரை புறக்கணித்தவராக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாரோ அவருடைய வாழ்க்கை நெருக்கடியான வாழ்க்கையாக இருக்கும். நாம் அந்த மனிதரை நாளை மறுமையில் நாம் எழுப்புவோம், ஒன்று சேர்ப்போம். எப்போ? யௌமல் கியாமத்தி, மறுமை நாளில். எப்படி தெரியுமா? அஅமா, குருடராக நாம் அவரை எழுப்புவோம். யார் ஒருவர் உலக வாழ்க்கையில் அல்லாஹ்வின் சிந்தனையை மறந்தவர்களாக, அல்லாஹ்வின் நல்லுபதேசங்களை மறந்தவர்களாக, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஏவியவைகளை மறந்தவர்களாக, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எதையெல்லாம் தவிர்த்திருக்கும்படி கட்டளையிட்டானோ அவைகளையெல்லாம் தவிர்த்திருக்காதபடி யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பாரோ அவருடைய வாழ்க்கை உலகத்திலும் நெருக்கடி, நாளை மறுமையிலும் குருடனாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மனிதனை எழுப்புவான். அப்பொழுது அந்த மனிதன் அல்லாஹ்விடத்தில் போய் கேட்பான், ரப்பி, என்னுடைய ரட்சகா, லிமா ஹஷர்தனி அஅமா, என்னை ஏன் குருடனாக நீ படைத்தாய், எழுப்பினாய்?
வகது குந்து பசீரா, உலகத்தில் வாழும் பொழுது நான் கண் பார்வையுள்ளவனாகத்தான் இருந்தேன், இப்பொழுது ஏன் என்னை குருடனாக நீ எழுப்பினாய் என்று கேட்கும் பொழுது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மனிதனிடத்தில் கூறுவான், கால கதாலிக்க, இப்பொழுது நீ எப்படி குருடனாக எழுப்பப்பட்டாயோ அதே போன்றுதான் உலக வாழ்க்கையின் பொழுது நீ பல்வேறு நிலைகளில் நீ குருடனாக இருந்தாய். எப்படி தெரியுமா? அத்தத்க ஆயாத்துனா, நம்மிடமிருந்து அத்தாட்சிகள் உன்னிடத்தில் வந்த பொழுதெல்லாம் அந்த ஆயத்துகள் அத்தாட்சிகள் இவைகளை நீ மறந்தவனாக நீ இருந்தாய், இவைகளை நீ மறந்தவனாக நீ இருந்தாய். அதே போன்று அல்யோம், இந்த தினத்தில் துன்சா, நீ மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டாய் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுகின்றான் என்று வருகின்ற பொழுது இந்த உலக வாழ்க்கையில் நாம் அல்லாஹ்வின் வழியில் எந்த அளவிற்கு நாம் நிற்க வேண்டும், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வழியில் நாம் எந்த அளவிற்கு நிற்க வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அகிலத்தார்கள் அனைவர்களுக்கும் ஒரு படிப்பினையாக ஒன்றை கற்றுத் தருவார்கள். அல் கையிசு, புத்திசாலி யார் என்று தெரியுமா? மன், சில மக்கள் தான நஃப்ஸஹு, தன்னுடைய நஃப்ஸை தானே பரிசோதித்துக் கொள்ளக்கூடிய, தன்னுடைய நிலைகளை அங்கம் அங்கமாக ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் தன் நிலையை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய, அது தவறாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் திருத்திக் கொண்டும் சரியாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அல்லாஹ்விற்கு ஷுக்ர் செய்து கொண்டும் யார் ஒருவர் தன்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றாரோ அவர் புத்திசாலி. அடுத்தபடியாக சொல்லித் தருவார்கள், ஓ அமீல லிமா பஅதல் மௌத், மரணத்திற்கு பின்னால் உள்ள அந்த வாழ்க்கைக்காக வேண்டி யார் ஒருவர் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வாரோ அவரும் புத்திசாலி. இரண்டு தன்மைகளை புத்திசாலிக்கான தன்மையாக அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டிவிட்டு, ஒல் ஆஜிசு, இயலாதவர் யார் என்று தெரியுமா, இயலாமையுடையவர் யார் என்று தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு, மன், சில மக்கள் அத்பா நஃப்ஸஹு ஹவாஹா, தன்னுடைய நஃப்ஸை நஃப்ஸின் இச்சையிலேயே அவர்கள் என்ன செய்து விடுவார்கள், பின்பற்ற செய்து விடுவார்கள். அப்படியானால் தன்னிச்சையாக தனக்கு எது பிடித்ததோ, தனக்கு எது தேவையோ, தனக்கு எது இன்பகரமானதோ அதை தன்னிச்சையாக அவர் செயல்படுவார் அல்லவா, அவர்தான் இயலாதவர் என்பதாக அருமைநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு அந்த மனிதன் மேலும் என்ன செய்வார் தெரியுமா? தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் வரம்பு நிலை இருப்பதோடு ஒத்தமன்னா அலல்லாஹ், நாம் தப்பே செய்தாலும் கூட அல்லாஹ் நம்மை மன்னித்து விடுவான் என்று மேலும் மேலும் தவறு செய்வதற்கு அல்லாஹ்வின் மீது தவறான ஒரு ஆதரவு வைத்திருப்பார். இவர்தான் இயலாதவர் என்பதாக அருமைநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை எந்த அளவிற்கு நாம் நேசிக்கின்றோம், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி தந்ததின் அடிப்படையில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நாம் உண்மையில் உயிரை விட நாம் அதிகம் நேசிக்கின்றோமா? அப்படி நேசித்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய பேச்சு, நம்முடைய பார்வை, நம்மளுடைய அணுகுமுறை, நம்முடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் பெருமானாரினுடைய செயல்பாடோடு ஒத்துப்போவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும், முயற்சி செய்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அதற்கான முயற்சியில் வரும் காலங்களில் நாம் ஆடை அணிவதாக இருந்தாலும் சரி. நேற்றைய தினத்திலும் கூட நம்முடைய ஹசன் ஆலிம் அவர்கள் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்தார்கள். சில பிள்ளைகளுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஹிஃப்து செய்யக்கூடிய தௌஃபீகை கொடுத்தும் கூட அவர்கள் முடிவிட்டு முடியாது என்பதற்காக அந்த நசீபை, அந்த பாக்கியத்தை தூக்கி வீசக்கூடிய துர்பாக்கிய மக்களையும் நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவர்களுக்கும் நல்ல நிலையை கொடுத்து நம் சந்ததியினர்களுக்கும் நமக்கும் நம் சமுதாயத்திற்கும் நல்ல தெளிவான சிந்தனையை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக. இந்த முடிவெட்டக்கூடிய விஷயத்திலும் கூட நாம் பெருமானாருக்காக நம்முடைய நேரத்தை செலவிடவில்லை என்று சொன்னால் மறுமையில் நம்முடைய நிம்மதியை நாம் எதிர்பார்ப்பது என்பது ஒரு பலகீனமான நிலை என்பதை நாம் இந்த நேரங்களிலேயே நாம் தெளிவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அன்பிற்கினியவர்களே, ஒரு மனிதனுடைய அமல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது, ஒரு மனிதன் எவ்வளவு அமல் செய்தாலும் அந்த அமல்களை கொண்டு மாத்திரம் அவன் சுவனத்திற்கு சென்று விடலாம் என்ற எண்ணத்தோடு அமல் செய்யக்கூடாது. ஏன் தெரியுமா? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு தருணத்தில் சொல்லி காட்டுவார்கள், லை யதுகுல அஹதுகுமுல் ஜன்னா, உங்களில் ஒருவரும் சுவனத்திற்குள் நுழைய மாட்டீர்கள் பி அமலிஹி, தங்களுடைய அமல்களை மாத்திரம் கொண்டு எந்த ஒரு மனிதரும் சுவனத்திற்குள் நுழைய மாட்டீர்கள். அப்பொழுது சஹாபாக்கள் விளக்கம் பெறுவதற்காக பெருமானார் இடத்தில் கேட்பார்கள், வலான்த யா ரசூலல்லாஹ், நீங்களும் அப்படித்தானா? ஏனென்றால்
நம்மளுடைய அமல்களில் ஓட்டைகள் இருக்கும், குறைவுகள் இருக்கும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அமல் பரிசுத்தமானது. ஒரு சின்ன பிசுறுக்கூடும் இருக்கின்றது என்று ஒருவன் எண்ணினால் அவன் ஈமானிற்கு பாதிப்பு ஏற்படும். அப்படியே பரிசுத்தமான பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உங்களுடைய அமலும் அப்படிதானா என்று கேட்கும் பொழுது அருமைநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், வலா அன, எனக்கும் அப்படித்தான். நானும் என்னுடைய அமலை மாத்திரம் கொண்டு சுவனத்திற்குள் நுழைய முடியாது. இல்லா ஐயதகம்மதனி அல்லாஹு பிரஹ்மதி, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவனுடைய ரஹ்மத்தை கொண்டே தவிர நானும் சுவனத்திற்குள் நுழைய முடியாது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் புறத்திலிருந்து பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருவார்கள். அன்பிற்கினியவர்கள், நாம் ஒன்றை விளங்க வேண்டும். முஅத்தஸிலா என்ற ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு கொள்கை குழப்பமான ஒரு கூட்டம். அவர்களுடைய அகீதா என்ன தெரியுமா? ஒரு மனிதன் நல்ல அமல்கள் செய்தான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு நாளை மறுமையில் நல்ல அந்தஸ்துகளையும் நன்மைகளையும் சுவனத்தையும் கொடுப்பது என்பது அல்லாஹ்விற்கு கடமை என்று கூறுவார்கள். அதே ஒரு மனிதன் உலகத்தில் பாவத்தில் ஈடுபட்டான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு நிச்சயமாக நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தண்டனை கொடுப்பது என்பது அவனுக்கு வாஜிப் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் நாம் என்ன கூறுவோம் தெரியுமா? அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிற்கு எந்த ஒன்றும் வாஜிபு கிடையாது. ஒரு மனிதன் ஏதேனும் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வாஜிப் கடமை என்று வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அவனை மிகைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இருக்க வேண்டும். ஆகையால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு எந்த வாஜிபும் கிடையாது. அவன் நாடியதை செயல்படுத்தக்கூடியவன். அவன் எப்பேற்பட்ட பாவிகளையும் அவன் நாடினால் மன்னிப்பான், எப்பேற்பட்டவர்களையும் அவன் நாடினால் கண்டிப்பான். பல வரலாறுகள் நமக்கு நிறைந்திருக்கின்றது. வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பொழுது அவைகளையெல்லாம் நாம் ஞாபகப்படுத்துவோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த வாழ்க்கையை அவன் பொருத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக, அவன் தூதர் நம்முடைய தலைவர் சையதுனா முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் பொருத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலைகளையும் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அமைத்து தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. யா லதீஃபு யா காஃபி யா ஹஃபீஸு யா ஷாஃபி யா கரீமு யா பாகி யா ரஹீமு ஜல்லல்லாஹ். யா லதீஃபு யா காஃபி யா ஹஃபீஸு யா ஷாஃபி யா கரீமு யா பாகி யா ரஹீமு ஜல்லல்லாஹ். யா லதீஃபு யா காஃபி யா ஹஃபீஸு யா ஷாஃபி யா கரீமு யா பாகி யா ரஹீமு ஜல்லல்லாஹ். யா லதீஃபு யா காஃபி யா ஹஃபீஸு யா ஷாஃபி யா கரீமு யா பாகி யா ரஹீமு ஜல்லல்லாஹ். யா லதீஃபு யா காஃபி யா ஹஃபீஸு யா ஷாஃபி யா கரீமு யா பாகி யா ரஹீமு ஜல்லல்லாஹ்.
يا قيوم يا حي 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 يا قيوم برحمتك نستغيث يسقي شاني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رحيم يا ودود 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 هو الغفور الودود الرحيم فعال لما يريد يا نور يا جليل 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 جل جلاله جل شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه صل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكه المقربين وعلى عباده الصالحين وعلى رجاله اجمعين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. நமது நாயகங்களான திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் திருப்பெயர்களான இமாமுனா ஹசன் இமாமுனா ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா ஆகியோர்களின் கல்லூரி தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்று வரும் தொடர் சொற்பொழிவின் 8ஆம் நாளான இன்று மௌலானா மௌலவி மஹதரத்துல் அரபி கல்லூரி மாணவர் அல் ஹாஃபிஸ் ஹபீப் ஏசி முகமது உமர் அவர்களால் நீதியை நிலைநாட்டிய உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு என்ற தலைப்பிலும் அதனைத் தொடர்ந்து மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபிஸ் எஸ் முகமது ஜுல்ஃபிகார் ஆலி மஹதரி அவர்களால் காலம் பொன் போன்றது பருவத்தே பயிற்சி என்ற தலைப்பில் மார்க்க உரை நிகழ்த்தப்பட்டு இன்றைய மஜ்லிஸ் இனிதே நினைவுகளும் தருவாய் உள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை தினம் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் ஏகே முகமது அஸ்கர் ஆலி மஷ்ரபி அவர்களால் பார்வையை பேணுவோம் கண்களை பாதுகாப்போம் என்ற தலைப்பிலும் அதற்கு முன்பாக மஹதரத்துல் அரபி கல்லூரியின் மாணவர் பிரபு எஸ்கே ஹுசைன் முஸ்தபா அவர்களால் காலம் காயல் வாழ் வழிமார்கள்
என்ற தலைப்பில் மார்க்க உரை நிறுத்தப்பட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் அனைவரும் கற்பனை அடையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தாய்மார்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள், தந்தூரி வீட்டு உண்டியல் வைத்திருப்பவர்கள் அதன் காணிக்கைகளை பெரிய சலுகையை கொடுத்து அதற்கான ரசீதை பெற்றுக்கொள்வார் அன்புடன் கேட்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وقلنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اوصل وبلغني وتواكما كرمنا من كلامك العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقربة كاملة مقبولة مرضية متصلة منا إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى أرواح إمامنا حسن رضي الله تعالى ثم إلى أرواح إمامنا حسين رضي الله تعالى ثم إلى أرواح الكتب الرباني والقدس والداني المعمود السبحاني والمعشوق الرحماني السيدنا ابن يدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى ثم إلى أرواح أشياءنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم يا ربي زدهم عزا وشرفا وتكريما وتعظيما. اللهم اغفر علينا من فيضاتهم. اللهم كافونا بفتوحاتهم. اللهم نفر قلوبنا بأنوارهم وامتدنا بفضلهم واجعلنا بكراماتهم يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير نبيه ونور يشفيه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأمته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي. யாரும் தெரியல.